गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मान को स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य जोटा कि तुम बहीर ना अच्छी भाषा महक। देख तुम बहीर ना अच्छी भाषा महक। ए भाषा महक बहीर पंचम पाठ जोटा अच्छी ओडिशा मोर देश। आज आम गोटे भूल कविता पढ़ा जाऊे जोटि कि प्रथम भूल होची ओडिशा मोर देश। कविताटी होची एटी गोटे कविता। कविताटीर ना देइची ओडिशा मोर देश। ओडिशा आमर कौन राज्य, देश आमर किए भारत। किंतु एठी आमर 2026 रो जो बही संस्करण हेइची सेथिरे आम ओडिशा देश हो जाइची। किंतु सरकार कहिसेंती ताको संशोधन करी पढ़िबा, तेणु भूल थिले संशोधन करी पढ़। आज से ही भली गोटे टॉपिक पढ़िबा जहाकू भूल अच्छी आमे ताकू संशोधन करी पढ़िबा। निहाती गोटे हास्यास्पद कथा ना पिला माने। तेबे हास्यास्पद कथा हेले भी आमको एई बही मिलिची आमे ताकू पढ़िबा किंतु संशोधन करी। हेले भाबिबा कथा जे कोउठा भूल कोउठा ठीक पिला माने केमिति जानिबे? टीचर माने जणैबे। टीचर माने यदि बही भूल टाकू ठीक करिकी पढ़ेबे आ पिला यदि परीक्षा रे भूल लिखिले ताकू टीचर मान तो ठीक करिक मार्क देबे ना। पिला तो यही दाबी करिवे। तेणु से सब टॉपिक उपरको आमे जीवानी। तेबे आज पढ़िबा ओडिशा मोर देश। एई कविताटी को पढ़िबा किंतु कविंग ना एठी दे दीची। अधिकांश टॉपिक रो ना रे बा विषय वस्तुर लेखक किए कवि किए देई न थाए। रामकृष्ण नंद, किंतु रामकृष्ण नंद केबे एभली भूल कर नथिबे। ओडिशा मोर देश बोली लेखि नथिबे। तेणु आमे चल सेई ओडिशा मोर देश कविताटी को पढ़िबा आ तार अर्थ कष्ट शब्दर अर्थ गुड़िक जानिबा आ तार अभ्यास प्रश्न उत्तर करिबा। तेणु तुमे माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देख। भिडियोटी भल लगिले लाइक आ शेयर करिया को भूलिबनी। तुम समस्त सांग मानन को शेयर कर दबो। आ चैनल ले प्रथम थिले तुमे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो। मु प्रथमे कविताटी को पढ़ी दउची। तेबे भूल टी को प्रथमे पढुची तापर संशोधन करी पढ़ी की बुझेबी। आ बुझियला तार कविताटी कोन देइची? ओडिया मुही ओडिशा मोर देश, एई देश रे जन्म मोर, एई देश रे बास। धन नथिले भावना नाही, मनरे अछि बळ, मनरे बळे करि पारे मु दुनिया टळमळ। आम देशरे महानदीटी सागर संगे मिसे, गड़जातर पहाड़माला पाचेरी परी दिसे। एई देशर बड़ देउळे जगतनाथ विजे, एई देशर कीर्तिमाला चौदिगरे राजे। ओडिशा देश गछपतर, ओडिशा देश माटी, ओडिया घर भात तियण, ओडिया पिला पाटी। केड़े मधुर कि मनोहर आमरी देश कथा, आमरी बिल आमरी फूल आमरी तरुलता। एई देशरे चिलिका ह्रद भुवनेश्वर पुरी, कोणार्कर देउळ देखि मरंती लोके झुरी। ओडिशा आम जन्मभूमि होइछि आजि हीन, आमे आनिबु फेराई तार सुख सिरीर दिन। एई देशर पानी पवने शरीर हेला गढ़ा, एई देशर चाटशाळीले शिखिलु पाठ पढ़ा। एई देशर सेवारे आमे जीवन हेउ शेष, एई देशर सेवारे आम जीवन हेउ शेष। ओडिया आमे ओडिया आमे ओडिया आम ओडिशा आम देश। बुझियला? ए कविता को पढ़िबा पई का इच्छा नाही किंतु पढ़िबा को आमे बाध्य। केते प्रकार आदरे भूल अछि। हाउ एठी कोन देला? एबे आमे संशोधन करिकी पढ़िबा। भूलटा को तो मु रीडिंग कर देली, संशोधन करिकी पढ़िबा जहा हमको निर्देश अछि। ओडिया मुही ओडिशा मोर देश जगार हबो राइज बा राज्य। कविताटा जेहेतु राइज लिखिले भी ठीक हबो। एई राइजे जन्म मोर, एई राइजे बास। बुझी पारुछ? तार अर्थ हैला ओडिशा भली राज्य रे मोर जन्म, मु होउची ओडिशार बासी बा ओडिशार बासिंदा, मु होउची ओडिया। धन नथिले भावना नाही, मनरे अछि बळ। ओडिशा सबुबेले गोटे गरीब राज्य भाव परिचित। तेणु आम पाखरे धन न थाई पारे किंतु आम मनरे बहुत बळ अछि। जो मनर बଳରେ मनर बळे करि पारे मु दुनिया टळमळ।
ଏଇ ମନର ବଳରେ ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧୀନରେ କରିପାରୁ ବା ଦୁନିଆକୁ ଟଳମଳ କରିପାରୁ। ଆମ ଦେଶରେ ମହାନଦୀଟି ସାଗର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଏଠି ଦେଶ ପଢ଼ିବାନି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହାନଦୀଟି ସାଗର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନଦୀ, ସେଇଟା ଶେଷରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ମିଶିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଗଡ଼ଜାତର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ପାହାଡ଼ର ମାଳା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ପାଖ ଠିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ପାଚେରୀ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଶର ଦେଇଛି, ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପଢ଼ିବା। ଏଇ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଜଗତନାଥ ବିଜେ। ଆମର କିଏ? ପୁରୀର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ସେଠି ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ, ଯିଏକି ଆମ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଏଇ ରାଜ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିମାଳା ଚଉଦିଗରେ ରାଜେ ନୁହେଁଟା ବାଜେ ହବ। ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତି, ଅତୀତର ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାର ଅତୀତର ଇତିହାସ ଅତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଚାରି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱ, ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଛପତର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାଟି, ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଛ ପତ୍ର, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର। ସବୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କେଡ଼େ ମଧୁର କି ମନୋହର ଆମରି ରାଜ୍ୟ କଥା, ଆମରି ବିଲ, ଆମରି ଫୁଲ, ଆମରି ତରୁଲତା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗଛ, ପାହାଡ଼, ବିଲ, ବନ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଯାହା ବି ଏଠି ଦେଖୁଛ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କର ଦେଉଳ ଦେଖି ମରନ୍ତି ଲୋକେ ଝୁରି। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ଦେଲା। ଲୋକ କାହିଁ କୋଣାର୍କକୁ ଝୁରିକିରି ମରିବେ କହିଲେ? କୋଣାର୍କକୁ ଝୁରିକିରି ମରିବେ କାହିଁ? ମରନ୍ତି ଲୋକେ ଝୁରି। ଏ ପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଖି ଖୋସିଦେବ, ଯେ କେହି ବି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବ। କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାରିଗରୀ ମାନେ, ଭାବିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ପୁରୀ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ହୋଇଛି ଆଜି ହୀନ, ଆମେ ଆଣିବୁ ଫେରାଇ ତାର ସୁଖ ସିରିର ଦିନ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ହୀନ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ହୀନ ହବ? ଓଡ଼ିଶା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତାର ଖଣିଖମା ହଉ, ତାର ନଦୀନାଳ ହଉ, ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ସବୁଥିରେ ସମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଛାଞ୍ଚ ବାଜିଛି। ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ହୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ତାର ସୁଖ ସିରିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ଏଇ ଦେଶର ପାଣି ପବନେ ଶରୀର ହେଲା ଗଢ଼ା, ଏଇ ଦେଶର ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆଜିଠାରୁ 2026 ପରଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠ ଠିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2026 ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ମଣିଷ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଗଢ଼ା ହେବେ ସେଇଟା ତୁମମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ତେବେ ଭୁଲଟାକୁ ତ ଭୁଲ, ଭୁଲକୁ ନ ପଢ଼ି ଆମେ ଠିକ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ଆଉ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା, ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବା, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆଉ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଯିବା। ମା ମାଟି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଶର ସେବାରେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉ ଶେଷ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ପଢ଼ିବି, କେଉଁଠି ଦେଶ ପଢ଼ିବି, ଦେଶ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ୁନି, ରାଜ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ୁନି, ଦେଶ ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ କଥାଟା ହେଉଛି ପାଟିକି ଯାଇକିରି ପୁଣି ନୋଟିକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟିକୁ ଏମିତିରେ ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ରେ ଠିକ୍ ଭୁଲରେ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ।
ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ବୁଝେଇ ତ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବାରେ ମୁଁ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ଏ କବିତା ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଉତ୍କଳ ମାଟି। ଏ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ବି ଆମ ଦେହରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି। ଆମର ଜାତିର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏକି ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସବୁଥିରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅତି ସରଳ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ। ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ହାର ମାନିନି। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ କେବେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ହେଉ, ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖଣି ଖାଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣିକି ଖୋଳିକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇସାରିଲୁଣୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ନ ରହିବ, ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବୁ, ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ନ ରହି ବି ପାରେ। ଏଣୁ ତଥାପି ବି ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖଣି ଖୋଳା ହେଉଛି, ପଛ କଟା ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ତାକୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ବଳରେ ଜାଣି ଶୁଣି ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ସଚେତନ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଟପିକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଏଇ ଖେଳ ଭିତରେ କବିତାଟି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସେଠି ଦେଶ ଲେଖିଛି କି ରାଜ୍ୟ ଲେଖିଛି? ଦେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଲେଖିଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜ୍ୟଟା ଲେଖିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ରଖାଗଲା? କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଝୁରି ମରନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କଥାଟି ଫେରାଇ ଆଣିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣିନିଅ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ରଖାଗଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ? ଯଦିଓ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମ କବିତାରେ ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ପୂର୍ବେ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଇ ମାଟିରେ ଉଡ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ମାଟିକୁ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ରଖାଗଲା। ପୂର୍ବେ ବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏଇ ମାଟିରେ ଉଡ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ରଖାଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? ତୁମେ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲ ଯେ ଗଡ଼ଜାତର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ, ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ। ଗଡ଼ଜାତର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ
ओडिशार बड़ नदीर नाम महानदी। तापर 5 नंबर प्रश्न कौन अच्छी आम राज्यर कौन देखी अन्य माने झुरी मरती। उत्तरटा कौन हम आम राज्य थिबा विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिरर कारुकार्य देखी अन्य माने झुरी मरती। बुझिपारल। तापरे 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर देला आम राज्यर केउ कथाटी फेराई आनिबा बोली कुहा जाईछि। उत्तरटी कौन हम ना आम राज्यर हजि जाइथिबा पुराणा गौरव एवं सुख श्रीर दिन को फेराई आनिबा कथा कुहा जाईछि। बुझिपारछ। एई सब प्रश्नर उत्तर गुड़िक तुम माने लिखि नियो आउ ताकू मने रख एगुड़िक परीक्षा रे पड़िबो। तापर प्रश्न कौन देछि आम राज्यर विभिन्न तीर्थक्षेत्र संपर्क रे जानिबा ओ एहार अवस्थिति लेखिबा। श्री जगन्नाथ मंदिर कोठी अछि पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कोणार्क मंदिर कोणार्क, समलेश्वरी मंदिर संबलपुर, हरिशंकर मंदिर बलांगीर। बुझिला। तापरे 2 नंबर प्रश्न निम्न रे शून्य स्थान थाई केतोटी वाक्य लेखा जाईछि एहार पार्श्व थिबा कोठरी मध्य उपयुक्त पद बाछि शून्य स्थान पूरण कर। एई देश रे कौन हम जन्म, एई देश रे जन्म मोर, एई देश रे बास, मनर बळे करि पारे मु दुनिया टळमळ, ओडिया घर भात तियण, ओडिया पिला पाटी, केड़े मधुर कि मनोहर आमरी देश कथा, आमे आनिबु फेराई तार सुख श्रीर दिन। ए शून्य स्थान गुड़िक यही भाव में पूरण करदेव। एगुड़ी तुम मैंने खातार लिख कि तुम बही रे भी ऑप्शन देछि लिखापी बही रे मध्य लिखिदेव। परवर्ती पेज रे कौन अच्छी चलो देखा। परवर्ती पेज रे 3 नंबर अच्छी निम्न रे केतोटी प्रतिशब्द दि जाइछि खाली थिबा पार्श्व कोठरी रे उपयुक्त प्रतिशब्दटी बाछि पूरण कर। बास माने घर, मनोहर सुंदर, बगीचा उपवन, सिरी सिरी हेला शोभा, राजे विराजे, तरु गछ। बुझिपारला। जहाँ सब कहली से गुड़ा कहीं तुम मैंने लिखिदेव। ताले तुम कौन देला भाषार कथा पढ़ बुझ ओ लेख। पद्यांशरू जोड़ी शब्द बाछि लेख। गोटे दे देछि पहाड़ माला, सेमती देछि तरु। तरु कौन हम तरु लता, भात तियण, पानी पवन, गछ पतर, सुख सिरी। बुझिपारल। एगुड़िक मु जोटा कहूची से गुड़ा कहीं तुम मैंने लिखि नब। तापर 2 नंबर रे कौन देला ओडिशार अधिवासी को ओडिया कुहा जाए। सेहीपरि आम देशर अन्य राज्यर अधिवासी माननकु कौन कुहा जाए। ओडिशार ओडिया बोली देदेला। बिहार बिहारी, केरल केरली, पंजाब पंजाबी, आसाम आसामी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, पश्चिमबंग बंगाली। ए समस्त प्रश्न गुड़िक मु तुम मानक कहीदेली ओराली तार से गुड़िक मु खातार मध्य लिखि देछि से गुड़ पढ़ी दउछि तुम माने देखि नियो आउ लिखि नियो। देख 3 नंबर प्रश्नर उत्तर मुठी लिखि देछि बासर अर्थ घर, मनोहर सुंदर, बगीचा उपवन, सिरी शोभा, राजे विराजे, तरु गछ हैला। तापरे तुमरा इटी पाठ्यांश जो जोड़ी शब्द देथिला से गुड़िक मध्य लिखि देछि सेटी को देख। एट मु लिखि देछि तरुलता, भात तियण, पानी पवन, गछ पतर आउ सुख सिरी। तापरे राज्यवासी मानकर ना 2 नंबर रे थला बिहार रो बिहारी, केरल केरली, पंजाब पंजाबी, आसाम आसामी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, पश्चिमबंग बंगाली। बुझिला। ता पर प्रश्न कौन तुम बहिर देछि आग देखिदेबा। देख 3 नंबर देछि ठी निम्नलिखित पद गुड़िकर गद्य रूप लेख। जन्म जन्म, जगतनाथ जगन्नाथ, जन्मभूमि जन्मभूमि, कोणार्क कोणार्क, पतर पत्र, कीरति कीर्ति। एइटुकु मध्य मु लिखि देछि देखिनियो। जन्म जन्म, जगतनाथ जगन्नाथ, जन्मभूमि जन्मभूमि, कोणार्क
କୋଣାର୍କ, ପତର, ପତ୍ର, କିରତି, କୀର୍ତ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ପାଣି ପବନ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଏଠୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି? ପାଣି ପବନ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ପାହାଡ଼ ମାଳ ଗଡ଼ଜାତ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜଗତନାଥ, ଭାତ ତିଅଣ ପାଟି, ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢ଼ା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବହିରେ ଦେଇଛି ମନରୁ 5ଟି ପଦ ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ଝରଝର, ସରସର, ଏଇଭଳି ଆଉ ଲେଖିବ। ଆଉ 5ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଖିଦିଅ। ଫରଫର, ଘରଘର, ପରପର, ଚରଚର, ଗରଗର, ଯାହା ବି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ, ଯାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ଦେଖିବା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଏଇ ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଉଛି। এই ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାତାରେ, ସେଇଟିକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିନିଅ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଇ ଦେଶ କହିଲେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଇ ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ଚାଟଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଗର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିରତି ମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖିନିଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯଶ, ଗୌରବ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ କିରତି ମାଳା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର ପାହାଡ଼ ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ? ତାହେଲେ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗଡ଼ଜାତରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦିଶେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର? ନା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶାଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ତୁମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିପାରିବ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଦେଇଛି, ସେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରଦ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ତୁମେ ଜାଣ। ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼, ମେଘାସନ ପାହାଡ଼, ସୋଲରୀ ପାହାଡ଼, ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତ ବା ହ୍ରଦ, ହ୍ରଦ ତ ହେବନି, ଏଟା ଜଳପ୍ରପାତ, ମହାନଦୀ ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ବାହୁଦା ନଦୀ, ସାବେରୀ ନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ, ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ଗୋବରୀ ନଦୀ, ବଂଶଧାରା ନଦୀ, ଲୁଣା ନଦୀ, ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ, ରାମଗିରି ପାହାଡ଼, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ପଠିତ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ 5 ଗୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଗଛ ପତର, ଭାତ ତିଅଣ, ପାଣି ପବନ, ସୁଖ ସିରି, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ତରୁଲତା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବା ଏଇ କବିତାଟି ତୁମର ସରିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁ କବିତାଟି ତୁମର ଥିଲା 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ମହକରେ, ସେଇ କବିତାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି, ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରେଇଦେଲି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ।
तुम समस्त सांग पाखक शेयर करदेव आ चैनल जदि प्रथम तेज चैनल टी सब्सक्राइब करदेव आउ एक वीडियो रे तुम मान सहित पुणी देखा से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह और सबुठारु बड़ कथा है प्रकृति को बंचई रखिबारे निजर अवदान दियो। रहुछि। गॉड ब्लेस यू।